راولپنڈی اور جہلم میں مانسون بارشوں کے طوفانی سپیل سے تباہی، سیلابی ریلوں میں بہہ جانے والے 3 افراد کی لاشیں مل گئی، چوتھے کی تلاش جاری۔ راولپنڈی میں ڈوبنے والے ندیم شہزاد کی لاش ڈھلا گاؤں اڈیالہ سے ملی، 26 سالہ محمد مہران کی لاش نجی سوسائٹی چکی روڈ سے مل گئی۔ جہلم کے سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے پولیس اہلکار کی لاش بھی نکال لی گئی۔ صدر ہاتھی چوک میں ڈوبنے والے 9 سالہ حسن علی کی تلاش جاری۔ جہلم اور چکوال کے نشیب علاقوں میں بدستور پانی جمع، 1 سے 5 فٹ تک پانی جمع، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی چاول کی فصل تباہ، کسان پریشان۔ آپ اپنی امداد خود کر رہے ہیں، کوئی بندہ ساڈے حال نہیں آیا۔ اس علاقے کے ہر گھر جو ہے نا وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا یہاں پر۔ جو کام کیا لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر کیا، کسی بھی ادارے کی طرف سے ایون کے ریسکیو والے بھی کہیں نظر نہیں آئے۔ کوئی کارروائی حکومت پنجاب کی ہمیں یہاں پر اس علاقے میں تو بالکل میں نے نہیں دیکھی۔ نشیبی علاقے ہیں وہ تو ان کی نظر میں ہوتے ہیں نا کہ یہ علاقے ہیں، تو وہاں تک تو ان کو کم از کم کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ راولپنڈی میں گزشتہ روز کی بارش سے شہریوں کی جمع پونجی تباہ، گوال منڈی، پیر ودھائی، ٹینچ بھاٹا کے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل، آریہ محلہ، گنج منڈی اور صادق آباد میں بارشی پانی میں ڈوبنے سے شہریوں کی گاڑیاں، قیمتی فرنیچر اور ضروری سامان تباہ۔ شہری پنجاب حکومت اور انتظامیہ سے نالا، کہا کئی گھنٹے بارشی پانی میں گھرے رہے، نہ انتظامیہ کا کوئی اہلکار مدد کو پہنچا، نہ پنجاب حکومت کے کسی وزیر نے داد رسی کی۔ چکوال، جہلم اور راولپنڈی میں پاک فوج کے جوان ضلع انتظامیہ کے شانہ بشانہ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق ریسکیو آپریشنز کے دوران پوٹھوہار ریجن میں 1000، جہلم میں 160 شہریوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ چکوال میں کلاؤڈ برسٹنگ کے بعد سیلابی پانی میں پھنسے 209 شہریوں کو ریسکیو کیا گیا۔ راولپنڈی میں ضلع انتظامیہ نے 450 اور نالالئی سے 6 شہریوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ لاہور میں بادل بر برس پڑے، نشتر ٹاؤن، گلبرگ، مال روڈ، جیل روڈ، شادمان، نچرا کے اطراف میں تیز بارش، اقبال ٹاؤن، گوال منڈی، لکشمی چوک، نسبت روڈ، نیو انارکلی بازار سمیت اطراف میں بھی موسلا دھار بارش، متعدد فیڈر سٹرپ کر جانے سے بجلی کی فراہمی معطل، شاہدرہ میں کھمبے میں کرنٹ آنے سے لڑکا جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پی ٹی ایم میں ہیڈ کوارٹر پہنچ گئی۔ پنجاب میں بارشوں اور سیلابی ریلوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ابتدائی وارننگ سسٹم کا بھی مشاہدہ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے حفاظتی انتظامات اور آلات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو آبادی کے انخلاء کی ٹائم لائن اور مانسون سے پہلے ندی نالوں کی مؤثر ڈی سلٹنگ مہم کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں حادثہ، جیپ کھائی میں گرنے سے میاں بیوی سمیت 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا۔ بس اور کوچز پر پیدر پہ حملوں کے بعد بلوچستان حکومت کا بڑا فیصلہ، پبلک ٹرانسپورٹ میں سیکیورٹی گارڈز بھی تعینات کرنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنرز نے کوچز، بسز اور ویگنز کے مالکان کو 2 سیکیورٹی گارڈز تعینات کرنے کے نوٹسز جاری کر دیے۔ ٹرانسپورٹ میں جی پی ایس ٹریکر، الارم سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی ہدایت۔ حکومت نے ٹرانسپورٹرز کو 20 جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ میں عمارت گرنے کا مقدمہ بغدادی تھانے میں درج۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر الطاف حسین کی مدعیت میں غیر قانونی تعمیرات کا مقدمہ پلاٹ مالک کے خلاف درج کیا گیا۔ لی مارکیٹ میں ایک اور عمارت میں دراڑیں پڑ گئی۔ ایس بی سی اے کا عمارت خالی کرنے کے لیے نوٹس، وکیلوں کا انکار۔ دوسری جانب مخدوش عمارتوں کی فہرست میں بے ضابطگیاں بھی سامنے آ گئی۔ کئی مخدوش عمارتیں فہرست سے نکال دی گئیں۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے شکایات کا نوٹس لے لیا۔
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, इदारे को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तवार करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तानी शिपिंग लाइन्स के लिए सामान की तरसील से मुल्क के लिए कीमती ज़र मुबादला कमाने का ये नादिर मौका है। वज़ीर आज़म की बहरी बेड़े में जहाज़ों की तादाद बढ़ाने के लिए इक़दाम की हिदायत। टिटाक केस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुलजिम बरी। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने मफरूर मुलजिमान के मुकदमात को अलग कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि यूसुफ रजा गिलानी के अकाउंट में पैसे तो आए नहीं, रकम मुंतकिल होती तो उनसे निकलवा लेते। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज सारे बेगुनाह लोग बरी हो गए, जिस पर खुशी है। जिन्होंने केसेस बनाए, मैं उनका इत्तेहादी हूँ, उनको छोड़ नहीं सकता। झूठा केस बनाने वालों को भी सजा होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सेनेट की सीटों की तकसीम का मुआहिदा। पहले से नामजद उम्मीदवार नाराज, दस्तबरदार ना होने का फैसला। तहरीक इंसाफ मुश्किल में पड़ गई। नाराज रहनुमा सलमान अकरम राजा के साथ आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुलाकात करेंगे। नाराज अरकान को मनाने के लिए चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और असद कैसर पर मुश्तमिल कमेटी कायम। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई को बुलाने की समरी गवर्नर को भिजवा दी। पाकिस्तान रेलवेज ने एक माह में दूसरी बार ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद ट्रेनों के किराए मजीद 2% बढ़ गए। किरायों में इजाफे का इत्तलाक भी हो गया। गुज़िश्ता रोज ट्रांसपोर्टर्स ने भी एक माह में दूसरी बार किराए बढ़ाए थे। खैबर पख्तूनख्वा जाली लाइसेंस केस में पेशरफ्त। एंटी करप्शन ने मरकजी मुलजिम असिस्टेंट डायरेक्टर IT मुजाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया। अफगान वीज़ा स्कैंडल में भी पेशरफ्त। स्कैंडल में मुलविस डिप्टी सेक्रेटरी वीज़ा सेक्शन शीरी हिना असगर को ओहदे से फारिग कर दिया। ज्वाइंट सेक्रेटरी FIA सेक्शन अदनान अरशद को भी ओहदे से हटा दिया। स्कैंडल में 4 मुलजिमान पहले से गिरफ्तार हैं। फैसलाबाद में इंटरनेशनल ऑनलाइन फ्रॉड गैंग का सरगना साबिक चेयरमैन फेस्को गिरफ्तार। तहसीन ऐवान जिस्मानी रिमांड के लिए फैसलाबाद की मकामी अदालत में पेश। अदालत ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने फ्रॉड गैंग के 11 गैर मुल्की मुलजिमान को भी मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाली मुलजिमा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। रावलपिंडी के तहसील कहोटा में लर्ज़ाखेज़ वारदात। भवन रोड पर नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाम हक। लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। इलाके में खौफ व हिरास। कराची में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। वाक़या यासीनाबाद गुलशन शमीम के करीब पेश आया। लाहौर, सियालकोट और चिन्योट में भी मुकाबलों के दौरान 5 डाकू मारे गए। सियालकोट में पुलिस से फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक। चिन्योट में भी पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में CCD की ज़ेर हिरासत मुलजिम भी अंजाम को पहुँच गया। कराची से गैर मुल्की डकैत गैंग भी गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश 50 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ। 79 साला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नसों की कमजोरी का शिकार। टांगों के निचले हिस्सों में सोजन, हाथों पर नील पड़ गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने तिबी मुआयने की तफसीलात बताते हुए कहा कि ऐसी अलामात 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में जाहिर होती हैं। हाथ की पुश्त पर नील के निशान बार बार हाथ मिलाने और स्प्रिन के इस्तेमाल से जल्द के टिश्यूज में जलन की वजह से भी होते हैं।